नमस्कार बंधुगण एएस एकेडमी को आपण मानकु स्वागत। आज आम आलोचना करने को जाऊँ जुक्त 2-2 द्वितीय वर्ष कला विभाग एक अति गुरुत्वपूर्ण कविता परशुराम भेट। आमे यार प्रथम भागरे परशुराम आगमन विषय पढ़ी किंतु आज यही पार्ट बिना 2 वीडियो रे आमे देखिबा परशुराम से भयंकर रूप राजा दशरथ आकुल निवेदन एवं शेष में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम किभली परशुराम गर्वभंजन कले। परीक्षा दृष्टि यही अंशटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं कवितार प्रतिटी धाड़ी को सरल भाव में बुझिबाकू चेष्टा करंतु। जदि आपण प्रथम भागटी देखि नाहंती तेबे ताहाकू आग देखि नियंतु। तेबे चालंतु आरंभ करिबा आजिर एही विषय। कंठेण तुलसी रुद्राक्षमाल साजी फूल टांदिया माल हृदय विराजी कृष्णाजीन छालकटीरे ओहलाटी अछंती ताहार अंजल जे भिड़ी। परशुराम निज बेकरे तुलसी एवं रुद्राक्षर माला पिंधिछंती। तांको छातीरे फूलरे तियारी एक हार शोभा पाउछि। से निज अंटारे कृष्णसार मृगर चमड़ा छालकू अति शक्त भावरे भिड़ी करी बांधिछंती। यह जड़े तपस्वी योद्धार बेशकू दर्शाउछि। कसा वस्त्र परिहरण कटीरे कांचटी पवित्र उत्तराकरीण कुशगंठी जाग सज्ज पाउस विलेपन अति दीर्घ दाढ़ी परहर निश अंजल हादे चढ़ी से गेरुआ रंगर वस्त्र पिंधिछंती एवं कांधरे एक पवित्र उत्तरीय चादर परी वस्त्र पकाइछंती जेउथिरे कुशगंठी पड़िछि। तांको शरीर रे यज्ञर पवित्र पाउस बोला होइछि। तांकर दाढ़ी खूब लंबा एवं निशगुड़िक उपरकू टेकी होई रहिछि जहा तांकू भयंकर देखाउछि। पितिरे पकाई अंजल व्याघ्र छाल कपले 3 खंड करिअछि भाल। श्रोहा प्रोक्षणी जे कुसुमंत पोथी काखमूल जे अधारी गोटी अछि। परशुराम पिठिरे बाघ छाल पकाइछंती एवं कपाଳରେ 3 धाड़ीर चिता तिलक लगाइछंती। तांको पाखरे यज्ञ पई व्यवहृत श्रुक्श्रुबा चौरी परी अस्त्र एवं मंत्र लेखाथिबा पोथी मध्य रहिछि। से काखरे एक झोला बा पुटुली अधारी धरिछंती। वेद करांती उदुबालेक बम्मा खंडी कमंडल बृहतस्य दाम्भा बामकरे धनु डाहाणे कोठार कंठटे सोहु अछि द्रोणाधार। तांको पाखरे कमंडलू एवं ब्रह्मदंड रहिछि। से एकाधारे शास्त्र वेद एवं शस्त्रर अधिकारी। तांको बाम हातरे विशाल धनु एवं डाहाण हातरे भयंकर कुराढ़ी कोठार शोभा पाउछि। पिठिरे सर रखिबा पई तुणीर द्रोणाधार बंधा होइछि। वैष्णवी नामे कोदंडे गुण देई फलता छंदेण जे अंजलता लाई नयनर तेज कि मिथुनर बिजुली जेणे से ताहार तेणे अग्नि जळी। तांको धनुर नाम हेउछि वैष्णवी कोदंड। सेथिरे से गुण चढ़ाइछंती। तांको आखिरु एमिति तेज बाहारुछि जेमिति आकाशरु बिजुली मारुछि। से जेउ आडकू चाहुछंती सेही आडे निया जलिला परी मने हेउछि। समुद्र कूले कि अगस्ती आसी होए देशिण सैन्य ही जे कले महाभय। प्रलय अनल प्रायक दिशई सूर्य देवता की मेदिनी की आसेई। सैन्य माने तांकू देखि एते भय करूछंती जेमिति मुनि अगस्ती समुद्र शोषिबाकू आसुछंती। तांकू देखिले लागुछि जेमिति प्रलय समयर नियामाड़ी आसुछि किंबा स्वयं सूर्य देवता आकाशरु धरती को ओलाई आसुछंती। सुनी दशरथ उड़ी साहस शरीर कंपी घर निश्वास विधि सुमरी कपाळे हाथ मारी वशिष्ठ मुख चाही शोकजे करी। परशुराम आसीबा कथा सुनी राजा दशरथंक साहस सरीगला। भୟରେ तांको देह थरिबाकू लागिला एवं से जोर रे निश्वास नेले। से निज भाग्य को आदरी कपाଳରେ हाथ मारिले एवं कुलगुरु वशिष्ठंक आड़कू अति दुखरे चाहिले। आशा आजी प्रत्यक्ष आसी तोते पल्लीला महाराज मुही जे बोइली प्रसु जेते आउ ताहाकू जेते भेट नहिले भल होई। एठारे वशिष्ठ मुनि राजा दाशरथंकू बुझाउछंती। से कहउछंती जेउ रास्तारे जेउ सबु अशुभ लक्षण उपसर्ग देखा जाउथिला ताहा आजी स्वयं परशुरामंक रूपरे महाराजांक सामनाकू आसीछि। परशुरामंक सह भेट न होइथिले बोधहुए मंगल होइथांता किंतु एबे से सामनारे उभा। दैवर कथा के करिब आन टाळ प्रबोधुबा रेणुका नंदन। कथा हुअंतेण मिलिले प्रसुधारी कालदंड प्रायक अछि कोठारी भाग्यर लेखाकू केही बदलाई पारिबे नाही। रेणुकांक पुत्र परशुरामंकू शांत करिबाकू हेबो। एतिकी कथाबार्ता हेउथिबा बेले परशुराम सेठारे पहुंची गले। तांको हातरे थिबा कुराढ़ी बा कोठार जमराजंक कालदंड परी भयंकर देखा जाउथिला। कोप करिण कामुड़ी अधर रागिण देह कंपी अथरहर देखि दशरथ जानरू उतुरी भृगुपति चरणे नमस्कार करी परशुराम प्रचंड क्रोधरे निज ओठकू कामुडुछंती एवं राग जोगु तांको सारा शरीर थरुछि। तांकर एही रुद्र रूप देखि दशरथ निज पालिंकी बा रथरु ओह्लाई पड़िले एवं भय भक्तिरे परशुरामंक पाद तले मुंड नुआई प्रणाम कले। पुण उठेई पुण पादे पड़ी कार्य न होइण बेनिकर जोड़ी। भो मुनि दिसिला जे मोहर पुण्य एहु देखिली मु जमदग्निर नंदन।
ଦଶରଥ ବାରମ୍ବାର ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଠୁଛନ୍ତି। ସେ ଅତି ବିନୟର ସହ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିବର, ମୋର ଆଜି ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ମହର୍ଷି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ଦଶରଥ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭୃଗୁକୁଳ ମଣ୍ଡନ ତପାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ଯମ ତପେଣ ଗରିଷ୍ଠ। ପ୍ରାକର୍ମେଣ ସାତା ଗରିଷ୍ଠେ ଈଶ୍ୱର ବଳେଣ ଅକଳିତ କୁପେଣ କୁପାର। ଦଶରଥ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭୃଗୁବଂଶର ଗୌରବ ଏବଂ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯମ ସଦୃଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର। ଶକ୍ତିରେ ସେ ଅତୁଳନୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଅପାର। ଦୟାୟଣ ଧର୍ମ ସହେନ୍ଦ୍ରେଣ ମେଦିନୀ ଜୟ ଜୟ ପ୍ରସୁଧର ମହିମା ତୋର ଧନୀ। ଯେତେକ ଯେ ପାପ ଥିଲା ଯେ ମୋହରଙ୍ଗେ ତୋତେ ଦେଖିଣ ଯେ କଲି ଗଙ୍ଗେ। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରଶୁଧାରୀ, ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଅପାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଶରୀରରେ ଯେତେ ପାପ ଥିଲା ତାହା ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲା ପରି ଧୋଇ ହୋଇଗଲା। ଏଠାରେ ଦଶରଥ ନିଜକୁ ଅତି ନିମ୍ନ କରି ପରଶୁରାମଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଏଣ ହୁତୁତୁ ଯୋଗେଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର କ୍ଷତ୍ରାବ୍ରତ ପଣେ ଅଟୁତୁ ଚକ୍ରଧର। ମୋହର ଉତ୍ସବ ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ଦୟାକରି ଦେଖଇଲୁ ତୁ ଅବା। ଦଶରଥ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ହୁଏତ ଦୟାକରି ଏହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶୁଣି ରୋଷଭରେ ହସଇ ପ୍ରସୁପାଣି ଯେଓକୁଟି ଅଞ୍ଜଳି ବାର ଦୂର ଶୁଣି। ଯେ ମହାମଣ୍ଡଳେ ତୁ ଅଟୁ ମହାରାଜା ମୋହର ଆଗେ ଆସି ବଜାଇଲୁ ବାଜା। ଦଶରଥଙ୍କ ବିନୟ ଶୁଣି ପରଶୁରାମ କ୍ରୋଧରେ ହସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁ ଏହି ପୃଥିବୀର ଜଣେ ବଡ଼ ମହାରାଜା ହୋଇଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବାଜା ବଜାଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିବାର ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ଏହା ପରଶୁରାମଙ୍କ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିଦ୍ୱେଷକୁ ସୂଚାଉଛି। ସଦାଶିବର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଜେବଣ ହିଁ ପୁତ୍ର, ସେ ତୋହର କାହିଁ ବୋଲି ବୋଇଲେ ଭୃଗୁଗାତ୍ର। ତାହାର ବଳେ ସେ ବଜାଉ ବୀରତୁର କାହିଁ ଅଛି ପୁତ୍ର, ତ ଦେଖିବା ନୃପବର। ପରଶୁରାମ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଗର୍ଜନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ସେହି ବିଶାଳ ଧନୁକୁ ତୋର ଯେଉଁ ପୁଅ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେ କାହିଁ? ସେ ନିଜ ବଳର ଅହଙ୍କାରରେ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ହେ ରାଜା, ତୋର ସେହି ପୁଅକୁ ବାହାର କର, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ କ୍ରୋଧର କାରଣ ହେଉଛି ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଯେତେ ବୋଲି ପ୍ରସୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଇ ପଶେଇ ଯେଣେ ଯିବ ତେଣେ ଦଣ୍ଡଭଗ୍ନ ଦିଶଇ। ରଥଗଜ ଅଶ୍ୱ ପାଇକେ ପଲାନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ପସର ଯାଏ କେହି ନ ରହନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ରଥ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ପାଇକମାନେ ସୈନ୍ୟ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ କେହି ବି ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। କିଏ ବୋଲି କୋଠାର ନ ପିଟଇ ପୁଣି, କିଏ ବୋଲି ନ ପୁଣ ପକାଇ ଶିର ହାଣି, କିଏ ବୋଲି ଆହ ଆଜି ନେବ ପ୍ରାଣ ଭେଟ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯମରାଣ। ସୈନ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି, ଆରେ ସେ କାଳେ କୁରାଢ଼ିରେ ପିଟିଦେବେ, କିଏ କହୁଛି ସେ କାଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ହାଣିଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ଯିବ, କାରଣ ସାକ୍ଷାତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯମରାଜଙ୍କ ପରଶୁରାମ ସହ ଆମର ଦେଖା ହୋଇଯାଇଛି। ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦଶରଥ ରାୟ ଯେଣେ ଯାଏ ପ୍ରସୁ ତେଣେ ସେ ଗୋଡ଼ାଏ। ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିଲାକ ଯାଇ ପ୍ରସୁ ଉଦ୍ଧାରିଲା କୋପମୁଖ ହୋଇ। ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ଦଶରଥ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ସିଧା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ମୁଖରେ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଭୋ କ୍ଷତ୍ରିବର ତୁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ରାଗ ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ମାରିବ କେବଳ ସତେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ତୋତେ ନୁହିଁ ନା ଦୋଷୀ କିମ୍ପାଇଁ ପୁତ୍ରକୁ ମୋର ପକାଇବୁ ନାସି। ଦଶରଥ ବିକଳ ହୋଇ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରଶୁରାମ, ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୋ ପୁଅ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାକୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନାହିଁ। ମୋ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି? ଦଶରଥ ଜଣେ ବାପା ହିସାବରେ ପୁଅର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଦନ୍ତେ ତୀରଣଧାରୀ କରି ଦଇନି ବେଲେକ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମମୁନି। ପୁଅନ୍ତ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ପକାମାରି ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ତତେ ତପଚାରି। ଦଶରଥ ପାଟିରେ କୁଟା ଧରି ନିମ୍ନ ହୋଇ ଶରଣ ପଶିବାର ଏକ ପୁରାତନ ପ୍ରଥା। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରହ୍ମମୁନି, ଏଥରକ ପାଇଁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମାରିବାର ଅଛି ତେବେ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କୋପେଣ ବୋଲି ତୁ ଶୁଣ ରଘୁନାଥ, ଈଶ୍ୱର ଧନୁ କେମନ୍ତେ କଲୁ ହତ। ଇନ୍ଦ୍ର ହିଁ ତୋଳି ନ ପାରି ତାହା ସାମାନ୍ୟ ବଳକି ବହେ ତୋର ବାହା। ଏବେ ପରଶୁରାମ ସିଧା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରଘୁନାଥ, ଶୁଣ, ତୁ ଶିବଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ଧନୁକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲୁ, ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଟେକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୋର ଏହି ସାମାନ୍ୟ ବାହୁରେ ସେତିକି ବଳ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ମେରୁହୁଁ ଗରୁ ସେ ବଜ୍ରହୁଆ ଅଟଳ, ଯେ ତୋର ଭୁଜ ଲାଗି ସେ ଧନୁ ତୁଟେଇ।
ଯେବଣ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁରା ପ୍ରାଣହାରୀ ତାହା ହାଦେ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ତୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଧନୁ ମେରୁ ପର୍ବତଠାରୁ ଭାରୀ ଏବଂ ବଜ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଧନୁରେ ଭଗବାନ ଶିବ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ତୁ ସେହି ଧନୁକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ଏହା କହି ପରଶୁରାମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଂଶରେ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଥିବା ମମତା ଏବଂ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା କ୍ରୋଧ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶୁଣସି ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରସୁଧରଟି କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ତମ। ଏହାଙ୍କ ଚରଣେ ତୁ ନମସ୍କାର କର, ଏହା କଲ୍ୟାଣେ ତୋତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅପାର। ରାଜା ଦଶରଥ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ର ରାମ, ଶୁଣ, ଏହି ପର୍ଶୁଧାରୀ ପରଶୁରାମ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସଦୃଶ। ତୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କର। ତାଙ୍କ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ତୁ ଅପାର ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବୁ। ଏଠାରେ ଦଶରଥ ନିଜ ପୁଅକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ପିତାଙ୍କର ଯେସନେକ ବାଣୀ ସୁକାସନୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ରଘୁମଣି। ଶ୍ରୀରାମ ସାତ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ତଳେ ଉଭା ହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ପରଶୁରାମ ବୋଲିଣ ବୋଲନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜର ସୁଖଦ ଆସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ସେ ନିଜର ବାହନ ବା ସୁଖାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏବଂ ଅତି ବିନୟର ସହ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ସେହି ମହାନ ପରଶୁରାମ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଏହି ବିନୟ ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଅପାର କାଲର ତ ପୁରାତନ ଋଷି ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁନି ଆସି। କେବଳ କାରଣେ ଅଇଲ ତପବନ୍ତ କହସି କଥା ତୋର ଶୁଣିମାକ ତଥ୍ୟ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷି। ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ହେ ତପସ୍ୱୀ, ଆପଣ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ରାମ ବୋଇଲେ, ଶୁଣ ଭୃଗୁପତି କରସି ଯେ ଅବା ତହର ମିଳଇ ଯୁଗତି। ଯେ ମୋହର ଶିର ଛେଦିବୁ କୋଠାରେ, ତୋତେ କୋପମନ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରସୂଧରେ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିର୍ଭୟତାର ପରିଚୟ ମିଳୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭୃଗୁପତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଉଚିତ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୁରାଢ଼ୀରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କ୍ରୋଧ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମୁଁ ନ କରି ରୋଷ, ତେଣୁ ସେ କୋପ ତୋତେ ନାହିଁ ଅମରାସ। ଯାହା ବୋଲିବୁ ତାହା ପାଳିବେ ଆଜ୍ଞା, ଅଳପ ମାତ୍ରେ ମୁଁ ନ କରିବି ଅବଜ୍ଞା। ଶ୍ରୀରାମ ନିଜର କୁଳ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୁରୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ରାଗ କରୁନାହୁଁ। ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି, କେବେ ବି ଅବଜ୍ଞା କରିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମର ବଚନ ଯେସନ ଆଉ ଶୁଣି ଧନୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଭୃଗୁମଣି। ଯେ କୋଦଣ୍ଡ ଯେବେ ଦେଇପାରୁ ଗୁଣ ଜାଣିମା, ତୋହର କେତେ ଅଛି ପ୍ରାଣ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ନିଜ ହାତରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ଧନୁ ବୈଷ୍ଣବ ଚାପକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି ତୁ ଏହି ଧନୁରେ ଗୁଣ ଯା ଚଢ଼ାଇ ଦେବୁ ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତୋ ଶରୀରରେ ପ୍ରକୃତ ବୀରତ୍ୱ ବା ଶକ୍ତି ଅଛି। ସରାସନ ଥିଲା ପରଶୁରାମର ହସ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜେ, ତାହା ନେଲେ ରଘୁନାଥେ। ବାମ ଭୁଜେ ଧରି ନଦିଲେ ବାମପାଦ ଗୁଣ ଦିଅନ୍ତେ ପରଶୁରାମ ହୋଇଲେ ତବଦ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ହାତରୁ ଶ୍ରୀରାମ ସେହି ବିଶାଳ ଧନୁକୁ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିନେଲେ। ସେ ଅତି ସହଜରେ ବାମ ହାତରେ ଧନୁ ଧରି ବାମ ପାଦ ମାଡ଼ି ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏହି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସହଜରେ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇବା ଦେଖି ପରଶୁରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତବଦ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ କେହି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଏହିଠାରେ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ଶେଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଉଛି।